नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे मास 4 तारिख रविवार। आज दिनर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछ समय मध्य आपण देश विदेशर समस्त खबर जानि परिबे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति गुरुत्वपूर्ण खबर को सर्वप्रथमे देखिबा पय चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर रे हाई अलर्ट। स्कानर रे ओडिशार 7टी जिला। भारत पाक युद्ध आशंका। जेकोसी परिस्थिति रे युद्ध होई पारे। 7टी संवेदनशील अंचल को चिन्हट करिछि गुइंदा विभाग। शत्रुर नजर एसबु अंचल उपरे पड़िथिबा कुहा जाउ अछि। राज्यर 7टी संवेदनशील अंचल को चिन्हट कर जाई सेटारे कड़ा निरीक्षण जारी रखा जाइछि। ओडिशा सीमास्थ जलपथ समेत अन्य सीमांत अंचल रे अनुप्रवेशकारी को रोकिबा पई पुलिस और अन्य सुरक्षा बाहिनी कड़ा चेकिंग आरंभ करिसेंती। सूचना अनुसार पुरी, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और गंजाम जिलार केत अंचल को संवेदनशील भाव चिन्हट कर अंचल गुड़िक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी कर सीमांत अंचल जलपथ और स्थलपथ में संदिग्ध गतिपथ उपर नजर रखा जाइछि। बालेश्वर और भद्रक जिले में समुद्र उपकूलवर्ती अंचल में सुरक्षा बाहिनी पेट्रोलिंग करुछंती। एही उत्तेजनार मुख्य कारण हेउछि अंतर्जातीय स्तर में युद्ध आशंका एवं अनुप्रवेशर संभावना। यह दृष्टि रखी राज्य सरकार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी मिलित भाव कार्य करुछंती। पुलिस अधिकारी माने जणाइछंती जे संवेदनशील अंचल स्थिति को नियंत्रण में रखिया समस्त प्रकार पदक्षेप निया जाउ अछि। परवर्ती खबर, गोवा रे दलाचकटा घटना। 80 को छुईला आहतों संख्या। दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री मोदी। गोवा रे दलाचकटा घटना घटुछि आहतों संख्या। दलाचकटारे आहत होइतिबा व्यक्तिक संख्या 80 रे पहुंचिला। समस्ते हॉस्पिटल भर्ती होइते बेले सेमानक चिकित्सा चलीछि। घटना रे एजाई 7 जनक मृत्यु होइतिबा खबर मिलिछि। धार्मिक यात्रा रे प्रबल भीड़रू दला चकटा परिस्थिति रे 7 जनक मृत्यु एवं 80 जन आहत हेबा घटना रे मर्माहत होइचंदी प्रधानमंत्री मोदी। 7 श्रद्धालुक मृत्यु रे शोक प्रकाश करबा सह मृतकक परिवार को जणाइचंदी समबेदना। आहत माने शीघ्र आरोग्य लाभ करंतु बोली प्रार्थना करचंदी प्रधानमंत्री। तेबे गोवा सिरगांव रे अनुष्ठित श्रीलेराई यात्रा रे दला चकटा घटिछि। यात्रा देखिବାକୁ भक्तଙ୍କ समागम बढ़िबारु दला चकटा भଳି परिस्थिति उपजिछि। प्रतिवर्ष एही यात्रा हुए, एथर श्रद्धालुଙ୍କ समागम अधिक हेबारु एमिति होइछि। आहत मानकु गोवा मेडिकल कॉलेज एवं उत्तर गोवा जिला हॉस्पिटल भर्ती कर जाइछि। हॉस्पिटल आहत मानकु मुख्यमंत्री भेटी स्थितिर अनुधान करिबा परे घटनास्थल को जाइछन्ति। परवर्ती खबर, दुई गोष्ठी मुहामुहीरु बोमा माड़, जणे आहत। ब्रह्मपुर निमखंडी थाना फुलटा गाँव में अभावनीय घटना घटिछि। दुई गोष्ठी मध्य मुहामुही परिस्थिति उपजिछि। एपरिक बोमा माड़ मध्य होइतिबा सूचना मिलिछि। एथिरे जणे व्यक्ति आहत होइछन्ति। तांकु तुरंत उद्धार कर जाय निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती कर जाय अछि। शांतिर श्रृंखला रक्षा लगी 2 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर जाय अछि। परवर्ती खबर, दीघा को जगन्नाथଙ୍କ दारू गला केमिति, किए से नेला। दीघार भव्य मंदिर को नहीं एबे चर्चा चलीछि। जगन्नाथ मंदिर केउठी भी हेबो, केउठी भी विग्रह पूजा पाइबे, से नै कोनोसी द्वंद्व नाही। हेले दीघारे होइतिबा जगन्नाथ मंदिर को पूरी दाम कहबा परे एबे प्रबल आक्रोश सांगकु असंतोष। खास करी सेठारे थिबा दारू विग्रह पुरीर नव कलेबर रे वंचित काठरू तैयारी होइतिबा कथा जणा पड़िबा परे विवाद बढ़ी। दीघा मंदिर को नहीं पूरा ओडिशा रे विवाद घनैबारे लागिछि। कारण मंदिर निर्माण को आदम विरोध नुहे, बरम धाम को नहीं विवाद। शास्त्र रे पूरा भारत वर्ष रे 4 धाम रहिथिबा बेले दीघा केमिति जगन्नाथ धाम हैला ताहाकु नहीं उठिछि प्रश्न। खाली एतिकी नुहे, बरम अदिनिया केमिति 3 रथर निर्माण हैला ताहा भी प्रश्न घेर रे रहिछि। दीघा मंदिर रे पत्थर रे तैयारी होइछन्ति 3 विग्रह, पुणी तांको सामने काठरे तैयारी होइतिबा 3 विग्रह सिंहासन रे विराजमान। कथा हैला गोटे सिंहासन रे 6टी मूर्ति रहिले केमिति, जदि रहिले सेही मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव रे दैत्यपति केमिति सामिल हेले। अभियोग हेउछि तुंडरे जय जगन्नाथ नारा नै जगन्नाथଙ୍କ भक्त बोलाउथिबा ममता महान जगन्नाथ संस्कृतिर परंपरार खोला उल्लंघन करछन्ति। आउ एथिरे दैत्यपति माने कुआडे प्रच्छद पटरे रहिछन्ति। एमिति कि दैत्य कुआडे कहिछन्ति सेही मंदिर रे ब्रह्म प्रतिष्ठा होइछि, हेले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एमिति केमिति दैत्य कहिले ताहा भी तदंत सापेक्ष। सेपटे निज तुंडरू दोष खसाइबाकू वरिष्ठ दैत्यपति सेवायत रामकृष्ण दास महापात्र कहिछन्ति मु आदम कहिनी ब्रह्म प्रतिष्ठा होइछि बोली, कि पुरी नवकलेबर दारूरे सेठारे मूर्ति स्थापन होइछि बोली, किंतु दैत्यपति जे ममताଙ୍କୁ घंट गोड़ाउछन्ति ता स्पष्ट होइछि। परवर्ती खबर, किट विश्वविद्यालय रे नेपाली छात्री मृत्यु घटना। मृतदेह नेपाल नेबाकू मना कले परिवार लोक। पुरी रे हेबो किट छात्री शेष कृत्य। किट विश्वविद्यालय नेपाली छात्री प्रिसा साहांको मृत्यु घटना रे मृतदेह
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ନେପାଳ ନେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପୁରୀରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଛି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେମାନେ ମୃତଦେହ ନେଇ ପୁରୀ ବାହାରିବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ନେପାଳ ଦୂତାବାସ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। କିଟ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୂତାବାସକୁ ଡାକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛୁ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 16, 2025ରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳାକୁ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସିବ ପଲିସି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବଜାରରେ ଇଭି ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଣ୍ଡାରନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖାନ୍ତଲାସୀ। ଚେନ୍ନାଇରୁ କଲମ୍ବୋ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାନବିନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଖାନ୍ତଲାସୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଖାନ୍ତଲାସୀ କରାଯାଇଛି। କଲମ୍ବୋର ଆଜି ସକାଳ 11:50ରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ UL-112 ବିମାନରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥିବା ନେଇ କଲମ୍ବୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ବିଜେଡି, ପୂରଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକାଶ ପଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା ଫାଇଲ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଗମନାଗମନ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ପାଦେ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳିଛି ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଟିମ୍ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଚାଲ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। କାଶ୍ମୀରରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବେ, ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନକୁ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଇସାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁସଲମାନ ବି କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ଦେଲାଣି ଯେ କିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି କିଛି ଦେଶ ଇସାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁସଲିମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବ୍ରିଟେନ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କ ସହ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ଆସିଛି, କିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ISI ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରୁଛି, ତାହାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା। ବ୍ରିଟେନ ଏହି ତଥ୍ୟ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବ୍ରିଟେନ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ କରିଦେବ। ମୁସଲିମ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ କେବଳ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା। ଆଉ ଥରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ଡାଲ ଲେକ୍ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହ୍ରଦରେ ନୌବିହାର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଶିକାରା ପବନ ମାଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହ୍ରଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ହ୍ରଦରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହ୍ରଦରେ ନୌବିହାର କରାଉଥିବା ଶିକାରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ 17 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।